بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المكرمين أجمعين. أما بعد. بزرگان ملت، برادران اسلام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں جنات کو اور انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہوں، یہ اللہ کا ارشاد ہے۔ قرآن مجید کے اس آیت سے یہی ثابت ہو رہا کہ ہمارے پیدا کیے جانے کا مقصد ایمان لانا، اللہ کی اطاعت کرنا اور عبادت کرنا۔ اب عبادتیں جو ہے مختلف آپ کے سامنے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن اس میں آپ جانتے ہیں نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ تینوں عبادتیں ایسی ہیں کہ آپ دنیا کے کسی بھی حصے میں، کسی بھی خطے میں رہ کر ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں، کوئی سفر کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ آپ جہاں بھی ہیں نماز پڑھ سکتے ہیں، جہاں بھی ہے روزہ رکھ سکتے ہیں، جہاں بھی ہے وہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، کوئی مقام، کوئی چیز وہاں خاص نہیں۔ لیکن اس کے برخلاف اگر آپ حج کرنا چاہتے ہیں یا عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ دنیا کے کسی اور حصے میں نہیں کر سکتے، کسی اور علاقے میں نہیں کر سکتے، وہ صرف حرمین شریفین ہی میں ادا ہو سکتے۔ اس کے سوا آپ دنیا کے کہیں بھی جائیں وہ اپنی عبادت ادا نہیں کر سکتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے حج اور عمرہ اگر کرنا چاہتے ہیں کہ دو مقامات کو خاص کیا ہے۔ اسی وجہ سے جو ہے ساری دنیا کے لوگ، جن کی زبان الگ، تہذیب الگ، مسافت الگ اور بہت ساری چیزوں میں تو بہت سارے اختلاف ہیں، لیکن سب کا مرکز ایک ہی ہے، پسو وہی آتے، کالا نہ گورا، نہ عربی نہ عجمی، نہ کچھ نہ کیا، سب آتے۔ تو اسی طرح حج جو ہے، حج کا جو معاملہ ہے اس کے مقامات جو آپ کو بتلا دیے گئے کہ مکہ مکرمہ اور اس کے علاوہ مینا، مزدلفہ، عرفات، ان مقامات پر ان تاریخوں میں اگر حج کریں گے تو حج ادا ہوگا۔ تو اس کے لیے حج بھی آپ کا ادا ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ مقام بھی وہی ہو، تاریخ بھی ہو۔ جیسے حج کے لیے جو ہے 9 ذی الحجہ یہ تاریخ متعین، اس تاریخ سے پہلے بھی آپ جا کے وہاں رہے یا اس تاریخ کے بعد جا کے وہاں ٹھہرے تو حج ادا ہونے والا۔ تو حج کے لیے شرط ہے مقام کی اور تاریخ کی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عمرے کے لیے سہولت عطا فرمائی، عمرے کے لیے مقام تعین فرمایا، تاریخ مقرر نہیں فرمایا۔ اگر عمرے کے لیے تاریخ مقرر ہوتی، فلاں مہینے میں فلاں تاریخ میں عمرہ کرنا، یہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے حضور پاک علیہ السلام نے ایک ہی حج فرمایا، جس کو حجۃ الوداع بھی کہتے ہیں۔ پہلا حج بھی وہی تھا آپ کا، آخری حج بھی وہی تھا، لیکن عمرے 4 فرمایا۔ تو آپ کی دنیا میں جب تک تشریف فرما تھے عمرے 4 فرمایا۔ تو اس سے مجھے پتہ چل رہا ہے کہ عمرے زیادہ سے زیادہ کیے جا سکتے ہیں، کرنا چاہیے، یہ ثابت ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے لوگ
हज में कुछ दुश्वारियां हैं, कुछ रुकावटें हैं और कुछ और मसाइल। हम जाना भी चाहते हैं तो इजाजत नहीं मिलती और सहूलतें नहीं मिलती। हुकूमत के कुछ शराइत, यहाँ की हुकूमत की कुछ शराइत, वहाँ की हुकूमत के कुछ शराइत। तो इस वजह से अल्लाह ताला ने हमको जो है उम्र की सहूलत अता फरमाई कि आप उन मकामात पे जाए जहाँ हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम जो है तशरीफ लाए, अंबिया साबिक़ तशरीफ लाए, फरिश्ते आते रहे, वही आती रही। उस मकाम का तखल्लुस, उस मकाम की अजमत क्या है आप क्या जानते हैं? तो बतलाया गया कि देखो मक्के मुकर्रमा में जो हरम का इलाका कहलाता है, हरम जो है, हरम का मतलब सिर्फ मस्जिद कहता कि हरम नहीं, बल्कि उसके अतराफ का इलाका सब हरम। रिवायतों में आता है कि हजर अस्वद को जब जन्नत से निकाल कर लाया गया तो वो बहुत ही सफेद और बहुत ही रोशन। तो उसको जब लाया गया उसकी रोशनी इतनी दूर तक फैली, वो पूरा इलाका हरम का ये है हरम। तो इस तरह से जो है हरम का इलाका जिद्दा की स्थिति है जो है ज्यादा है, किसी तरह कुछ कम है, किसी की तरफ। तो मस्जिद आयशा जिसका आजकल बोल रहा है, मस्जिद उमरा की बोल रहा है मस्जिद आयशा, इसका पहले नाम था तनईम। तनईम इसका नाम था, बदलते ये। तो मस्जिद आयशा जो है उसकी जानिब सबसे कम फासला है, 3 किलोमीटर का फासला है। इसलिए लोग कम से कम फासला होने की वजह से उधर जाते, जाके वहां से एहराम बांधते हैं। लेकिन आजकल जो है लोग कोई पाकिस्तान से जा रहा, कोई बांग्लादेश से जा रहा, हिंदुस्तान से जा रहा, कोई जा रहा है, लेकिन ये लोग जो है एहराम बांध रहे हैं कहाँ? जिद्दा जाने के बाद वहां से बस उनको जो है मस्जिद आयशा लेके जा रहे, वहां से एहराम बांध रहे हैं। ये हमारे फ़िक़्ह नबी के लिहाज से गलत, क्योंकि जो लोग हुदूद हरम के बाहर रहते हैं उनकी लाजिम है कि वो अपने मकाम से जब जा रहे हैं तो अपने मकाम से एहराम बांध, या जो मीक़ात बतलाई गई जैसे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश लोगों के लिए यलमलम है। अब यलमलम पहले जो है पानी के जहाज वाले वहाँ रुकते थे, रुकने के बाद पानी लाते सब एहराम और बांधते थे, हज पे जाते। लेकिन अब जो सहूलत है हवाई जहाज, तो अब आजकल जो है वो लोग ऐलान करते हैं कि कुछ देर में 15-20 मिनट आधे घंटे में यलमलम आने वाला है। अगर किसी को एहराम बांधना होगा ऐलान करते, लेकिन बाज़ वक़्त गफलत हो जाती, कुछ मौका नहीं रहता। बेहतर ये है कि यहीं से बांधते जाए, क्यों? इधर इबादत ही मकसूद है, तो जितना हिस्सा इबादत करता और ज्यादा अच्छा है और ज्यादा सवाब। इजाजत जरूर है, लेकिन जितना भी हिस्सा हमारा एहराम में गुजरे तो वो हमारे लिए बायस सवाब है। तो इस वजह से जो है आमतौर पर भी मशवरा दिया जाता कि अपने मकाम से एहराम बांधता। फिर मेरे बुजुर्ग दोस्तों, एहराम का मतलब क्या है? एहराम का मतलब कुछ और तो नहीं है, सिर्फ 2 कपड़े। एक कपड़ा सहबन के तौर पर बांध लिया जाता और एक कपड़ा खोल दिया जाता, उसके खास हैयत बनती और आपकी नीयत है। एक लिबास है और एक आपकी नीयत है। तो अब जो ही आप नीयत कर दी, एहराम कपड़े पहनने के बाद एहराम नहीं शुरू होता, एहराम शुरू होता है आपकी नीयत के बाद। जब आप नीयत करके लब्बैक कहेंगे तो वहां से एहराम शुरू होगा। उससे पहले कपड़े पहन के तो एहराम नहीं शुरू होगा।
लब्बैक का मतलब क्या है? लब्बैक का मतलब ये है कि मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ। अल्लाह की वहदानियत की गवाही दे रहा है और अपने हाजिर होने का ऐलान कराने खड़ा कर रहा है। तो इस तरह हम नमाज में नियत करते हैं कि मैं ये तेरे लिए नमाज पढ़ा रहा, तो वहाँ जैसा इखलास जरूरी है। खाली जबान से बोलने से तो आपका जो है मामला चलता, लेकिन इखलास के बगैर कोई इबादत काबिल नहीं। तो इसी तरह हज हो, ज़कात हो, उम्रा हो, इसके भी इखलास है। बगैर इखलास के अल्लाह के पास कोई चीज काबिल कबूल नहीं। हम लाख डॉलर खर्च करें कुछ नहीं होता, लेकिन हमको इस पर गौर करना चाहिए कि हमको अल्लाह ये जो सादत दे रहा है उम्र, तो इसको आप मामले नहीं समझ सकते। आप इसको जो है बिल्कुल एक आम तरीके से तस्वुर नहीं कर सकते। क्यों? मिसाल के तौर पर जैसे आप सुनते आए मस्जिद हराम है, मक्के मुकर्रमा में एक नमाज आप पढ़ते हैं तो 1000 नमाज का सवाब आपको मिलता है। सवाब और कीजिए, अगर आप सारी उम्र में नमाज पढ़े तो क्या 1,00,000 नमाजा होते आपके? आमतौर पर जिनकी उम्र 15 से लेकर 60, 70 ऐसे जो भी होंगे, तो उनकी इस पूरी उम्र में पाबंदी के साथ पढ़ेगी तो 1,00,000 नमाज। ये कितनी बड़ी नेमत है, कितनी बड़ी दौलत है कि आप 8 दिन 10 दिन जितने भी दिन रहे वहाँ 5 वक्त तो नमाज पढ़ते, तो 5 वक्त नमाजों में अगर 8 दिन भी ठहरे तो रोजाना 5,00,000 नमाजों का सवाब आप हासिल करें। और 8 दिन का मतलब है आपका ये 40,00,000 नमाजों का सवाब पढ़ रहे हैं। 40 नमाज, लेकिन 40,00,000 नमाजों का सवाब। तो क्या ये दौलत यहाँ मिल सकती है या किसी और जगह मिल सकती है? ये नेमत कहीं आप पा सकते हैं, नहीं पा सकते। ये नेमत तो वही मिलने वाली, इसके सिवा कहीं नहीं। तो इसलिए बताया गया कि इखलास होना, इखलास की बिना पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है आपको अपने इनामात से नवाजता है। फिर जहाँ भी आप सफर कर रहे हैं अपने साथियों के साथ, अपने अहबाब के साथ, कुछ तकलीफें भी होती है, कुछ राहतें। जहाँ राहतें हैं तो उसको हम जैसा खुशी कबूल कर रहे हैं, वही कुछ तकलीफें हैं तो उसको भी बर्दाश्त करना हमारी। सफर का साथी का ये मतलब है, साथी का ये मतलब नहीं कि मेरे को तकलीफ नहीं और तू तकलीफ उठा, ऐसा नहीं। साथी का मतलब ये है कि तेरी को तकलीफ है तो मैं साथ हूँ, मुझे तकलीफ तो तू साथ, या दोनों को भी नहीं है तो दोनों आप चलो। ये साथी का सफर का। इस वजह से उन्होंने पाक अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया तना सफर करने, कम से कम 2 आदमी तो साथ वक्त जाके एक दूसरे को खबर दी, अच्छा बुरा तो एक साथ मदद कर सकते, तन्हा कर सकते हैं, लेकिन मुश्किलात कुछ बीमारी होगी, कुछ और वाक़या पेश आया तो वो देखभाल कर सकते। इसी हिकमत के तहत शरीयत ने औरत के लिए महरम की शर्त, अगर उसको कुछ तकलीफ हो, कुछ बीमारी आए तो कौन उसकी मदद करे? उसका शौहर करेगा, भाई करेगा, बेटा करेगा, तो ही कर सकते हैं। दूसरा आदमी क्या कर सकता है? तो उससे मशवरा दे सकता है, सवाल भी दे सकता है, न उसको उठा सकता न बिठा सकता। इसी के तहत तो ये उम्रे को जो जा रहा है, अल्लाह का ये फजल है कि आज सारी दुनिया ये उम्रों का जो है और उसकी मोहब्बत, उसका अमल, उसका तरीका बहुत ही इजाफा हो गया। लोगों को जहाँ सुलझ मिली, अल्लाह ने उनको तौफीक दी। और इसी तरह मेरे दोस्त, आप जब मदीना शरीफ जा रहे हैं तो मदीना शरीफ
تو جانے کا مطلب جو ہے وہاں نیت جو ہے مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی نیت سے دیتا ہے. وہ تو جانے پر کیسا پڑھیں گے کیونکہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی نیت سے جائیں گے تو وہاں جو ہے ایک نماز کا ثواب 1000 ایک روایت کے مطابق 50,000 ایک روایت کے مطابق. اور یہاں مسجد حرام میں 1 لاکھ تو بڑے ثواب سے چھوٹی ثواب کی طرف جانا اس پہ اخذ. تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو وہاں علماء لکھتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قبر شریف کی زیارت کی سے جاؤ. کیوں؟ اس وجہ سے کہ آپ کے قبر شریف کی زیارت کا ثواب محدود نہیں ہے. یہاں 1 لاکھ میں محدود ہے لیکن وہاں محدود نہیں. تو یوں سمجھو کہ میں محدود سے غیر محدود کی طرف جا رہا ہوں. یہ اس نیت سے جاؤ تو پھر آپ کو جتنا موقع مل رہا ہے تو اور زیادہ بہتر. روایتوں میں آتا ہے کہ روزانہ آپ کے قبر شریف کی زیارت کے لیے 70,000 فرشتے آتے ہیں اور پھر شام میں بھی دوسرے 70,000 فرشتے آتے ہیں. اور جو ایک مرتبہ آتے ہیں ان کو قیامت کا بھی دوبارہ آنے کا موقع ملتا ہے. یہ کس کو نہیں مل رہا؟ فرشتوں کو. تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم کو اللہ بار بار یہ شرف عطا فرماتا ہے، یہ سعادت عطا فرماتا ہے. اب لوگ کچھ بھی اپنے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں کہ وہاں جاتے مانگتے کیوں، وہ کیا کرتے، وہ فلاں کرتے تم لوگ. تو ہم بھی سوال کرتے ہیں سر ہم دنیا میں مبتلا ہے، دنیا میں جی رہے ہیں، وہ اگر ضرورت پڑ رہی تو پڑ رہی ہو، لیکن فرشتوں کے پاس کیا ہے؟ یا ان کے کاروبار کو نقصان ہو رہا ہے، یا ان کی کوئی زمین چھین دے رہا، یا ان کو کوئی نقصان پہنچا رہا تو زیارت کو آ رہا ہے. وہ تو صرف حضور کی محبت میں آ رہا ہے، وہ بھی دنیا کے غرض کے لیے نہیں آ رہا ہے. ہم پہ جو الزام ہے کہ دنیا کے لیے جا رہے ہیں، دنیا کے لیے مانگ رہے ہیں. سر ہم کو چھوڑو، فرشتے کیوں آنے کو تو قدرت یہ معلوم ہوا کہ ہم اپنی نیت کو خارج کرنا اس سے، لیکن اس زیارت کو دنیا کی طرف محفوظ کرنا یا دنیا کے غرض کے لیے محفوظ کرنا یہ صحیح نہیں. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اخلاص کو دیکھنے والا ہے، بندے کی نیت کو دیکھنے والا ہے. تو اس طرح سے بتلایا گیا کہ حرمین شریفین میں خصوصاً اپنی زبان کی بھی حفاظت کرو اور اپنے خیال کی بھی حفاظت کرو. خیال میں بھی کوئی غلط چیز نہ آنے پائے اور زبان سے بھی کوئی غلط چیز نہ پائے. اس کا ادب کا خیال رکھو. یہی اصل عبادت ہے، یہ اصل مقصود عبادت ہے. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.